ये औरत जमाने को मोड़ सकती है, रूठे तो मर्द के पंजों को भी मरोड़ सकती है। नारी तू नारायणी तू छे रतननी खाण, नारी थकी नर निपज्या शाने नारी निस्तेज। नारी महिला स्त्री वनिता भामिनी तरीके जग प्रसिद्ध अने दीकरी बेन माता पत्नी जेवा स्वरूपे अपना जीवन ने समृद्ध करनार महिलाओना महिला दिवसनी सौने खूब खूब शुभेच्छाओ। मक्कम अने मजबूत मनोबल धरावती हिम्मतवान अने हिम शिखर समान लाजवाब लाक्षागृहनी गृहिणी एवी भगवाननु अद्भुत अप्रतिम अनुपम अद्वितीय सर्जन एटले महिला। एक माता 100 शिक्षकनी गरज छारे छे। मां ते मां बीजा बधा वगडाना वाह। जननीनी जोड़ सखी नहीं जड़े रे लोल। भगवान ने दरेक जग्याए पहोंचवुं अशक्य लाग्युं एटले मानुं सर्जन कर्युं। गोळ विना मोळो कंसार, मां विना सूनो संसार। आ बधा मातानी महत्व दर्शावे छे। बाळकने शिक्षण संस्कार सुटेवनी सूत्रधार अने बाळ उछेરના प्रथम प्रणेता एवा माता अने एमना महिला दिवस आजे छे त्यारे मातानो महिमा गावो ज रह्यो। मातानी ममतानी एक बात वर्षों पहला सांभळेली। कोईए एक युवक ने एनी परीक्षा करवा कह्युं कि तू जो तारी मातानु काळजू लावी अने मने आपे तो हूँ जाणुं कि तू मने साचो प्रेम करे छे। दीकरो छे जईने मातानु काळजू लई आवे छे अने लईने जतो होय छे तो रस्तामां एने ठेस वागे छे अने दीकरो पड़ू पड़ू थई जाय छे त्यारे एना हाथमां रहेलुं पेलुं काळजू बोले छे कि खम्मा मारा दीकरा तने वाग्યું तो નથી ने। आ मानी ममता दर्शावे छे। महिलाओं स्त्रीओ माताओना संस्कारो 3 पेढ़ी सुधी असर करे छे। एना विचारो भावना लागणी प्रेमनी असर दरेकना कार्यमां पड़े छे। स्त्री जेवी भावनाथी बधा माटे जमवानुं बनावे एवं जमनारनी अंदर आरोपण थतुं होय छे, एना विचारोनुं आरोपण थतुं होय छे। मारा जीवनना आदर्श पात्र मारी माता विषे एने मने केटलीक वातो ए बिलकुल अभण हता पण केटलीक वातो दंतकथा एमणे सांभळेली मने कहेली। एनी 2 वात आजे महिला दिवसना दिवसे कहेवी छे। एक गाममां एक परिवार रहतो हतो। पतिनो स्वभाव खूब आकरो, सहेज पण चलावी ना ले। बहारथी घरे आवे एटले बधुं व्यवस्थित होवुं जोईए। बाळको पण कांई तोफान मस्ती ना करता होवा जोईए। जो एवुं थाय तो पत्नी साथे बोलाचाली झगड़ो अने क्यारेक मारझूड पण करे। पत्नी खूब सरल स्वभावना अने खानदान माँ बापनी दीकरी सहन करे राखे अने पोतानुं दाम्पत्य जीवन चलाए राखे। एवामां पड़ोशमां एक गणिका नर्तकी के नृत्यांगना રહેવા માટે આવે છે। ધીરે ધીરે પડોશમાં હોવાથી બોલચાલનો સંબંધ થાય છે અને પેલી બેન આ પત્નીને કહે છે કે હું રોજ જોઉં છું કે તારા પતિ તને ખૂબ હેરાન કરે છે, પરેશાન કરે છે, તે છતાં તું આ કેમ સહન કરે છે એમ। એટલે પત્નીએ જવાબ આપ્યો કે એ મારા ધણી છે, ધણીનું કોઈ ધણી ના હોય, પાને પડ્યું એ નિભાવી લેવું એ ખાનદાની છે।
ઘર સંસારમાં ક્યારેક આવું ચાલ્યા કરે છે. જેમ જેમ સમય જશે એમ બધો થાળે પડતું જશે. પેલી નર્તકી છે એને કહે છે કે તારે આમાંથી છૂટવું છે, હું તને રસ્તો બતાવું. એટલે પેલી બહેનને પણ એવું થયું કે કદાચ જો આ કનડગતમાંથી હેરાનગતિમાંથી છૂટાતું હોય તો શું કરવાનું એમ. ત્યારે એણે કીધું કે તારે કશું કરવાનું નહીં, આજે સાંજે તારા પતિને ઘરે આવવાનો સમય થાય એ પહેલાં તું મારા ઘરેથી એક રોટલો થાય એટલો લોટ અને પાણી લઈ જજે, એનો રોટલો બનાવી અને તારા પતિને ખવડાવજે, એટલે એ ડાયા ડમરા થઈ જશે એમ. એટલે પત્નીને થયું કે આમાં આટલું જ હોય તો શું વાંધો છે, કે કાયમની જો કંકાસ કે કનડગત દૂર થતી હોય તો કરી જોવું એમ. સાંજે પતિના ઘરે આવવાનો સમય થાય છે અને બેન છે લોટનો રોટલો બનાવી અને તાવડીની અંદર નાખે છે. થોડી વાર થાય છે અને થોડોક રોટલો બળ્યો છે ત્યાં એના પતિ ઘરમાં પ્રવેશે છે. ઘરમાં બધું અસ્તવ્યસ્ત હતું તો પણ એ કાંઈ ન બોલ્યા. બાળકો લગર વગર હતા તો પણ કાંઈ ન બોલ્યા. ચોકડીમાં હાથ પગ ધોવા માટે રોજ પાણી અને નેપકિન મૂકતી હતી એ નહોતો તો એમણે જાતે પાણી અને નેપકિન લઈને હાથ પગ ધોયા. આ બધું જોઈ અને પત્ની વિચારે છે કે હજુ તો આ રોટલાને શેકાવાનો ધુમાડો જ તે ઘરમાં પ્રસર્યો છે અને એમના નાકમાં ફેફસામાં એની ગંધ જ જઈ છે, અને તે છતાં જો આ પુરુષમાં આટલું બધું પરિવર્તન નરમાશ આવી જતી હોય તો કદાચ એ આ રોટલો ખાશે અને એમના પેટમાં જશે તો આ એકદમ નમાલા બની જશે. અને એ વિચારે એણે તરત જ તે તાવડીમાંથી રોટલો કાઢી એનો ડૂચો વાળી અને પાણી અને એ બહાર જઈને ફેંકી આવી અને પતિને કહ્યું થોડી વાર બેસો, હું તમારા માટે તરત બીજો રોટલો બનાવું. તો પતિએ કહ્યું કે રોટલો તૈયાર હતો ને તું કેમ ફેંકી આવી. એટલે ખૂબ જ શર્મિંદગી સાથે નરમાશથી એણે એના પતિને જે બન્યું હતું એ કહ્યું કે આવી રીતે બન્યું, હું લોટ લઈ આવી એનો રોટલો તમને ખવડાવવો હતો, પણ ખાલી રોટલાનો ધુમાડો તમારા ફેફસા સુધી પહોંચ્યો ત્યાં તમે આવા બની ગયા, તો મારે એવું પુરુષાતન વગરનું મર્દાનગી વગરનું પાત્ર જોઈતું નથી. અને હું પણ ઈચ્છું છું કે તમે જેવા છો એવા સારા છો અને મને તમે ગમો છો. મારે કંઈ આવું તમને કોઈની ખરાબ રસ્તાની કમાણીનું ખવડાવી અને મારે તમને એવા નિર્માલ્ય બનાવવા નથી. આ ભારતની આર્ય નારીની વાત છે. બીજી વાત છે કે સ્ત્રી મહિલાના સંસ્કારોની અસર 3 પેઢી સુધી થાય છે. આજુબાજુના 2 ગામ હતા, 2 ગામ વચ્ચે 5-7 ગામનું અંતર હશે. એ ગામની અંદર 2 પરિવાર રહેતા હતા, એમને વર્ષો જૂની કંઈક અણબનાવ હશે, પણ બાજુબાજુના ગામ હોવાથી એકના દીકરી અને એકના દીકરાની વચ્ચે પ્રેમ થઈ જાય છે. યુવક અને યુવતી એકબીજાને મળે છે, વાતો કરે છે અને બંને નક્કી કરે છે કે આપણે બંને લગ્ન કરી લેવા છે. પણ યુવતી કહે છે કે મારું તો લગ્ન નક્કી થઈ ગયું છે, પણ તું જો મને સાચો પ્રેમ કરતો હોય તો મારી એક શરત છે કે મારા જે દિવસે લગ્ન થતા હોય હું લગ્ન મંડપની ચોરીમાં હોઉં અને મારા ફેરા ફરાતા હોય અને એની શરૂઆત થતી હોય એ પહેલાં તું મને આવી અને ઉઠાઈ જા અને તું તારી મર્દાનગીનું પ્રમાણ આપ, તો હું તારી સાથે લગ્ન કરવા તૈયાર છું. યુવાને વિચારવા લાગ્યો અને એને થયું કે જો આવું કરવું હોય તો મારે ઝડપથી દોડી શકે એવા ઘોડાની જરૂર પડે કે એને ઉઠાવીને હું ઝડપથી દૂર જઈ શકું. એ વખતે લાખો વણઝારા પાસે ખૂબ ઘોડા અને ઊંટ અને એનું પશુધન હતું.
એ લાખામણ ઝારા પાસે જાય છે ને એને કહે છે કે આવું છે અને મારે એક ઝડપી દોડી શકે અને જોજનો દૂર જઈ શકે એવી ઘોડાની જરૂર છે. એટલે એને અલગ અલગ ઘોડા બતાવે છે અને યુવક કહે છે કે બરાબર છે, પણ એને લાખામણ ઝારાએ કીધું કે એક મારી પાસે સાંઢળી છે યુવાન, અને એ પવન વેગી છે, પલવારની અંદર તો જોજનો દૂર જઈ શકે એવી એની દોડ છે. પણ એની એક ખામી છે કે એની માની માં ખરાખરીનો જંગ જામે ત્યારે એ ગુડો વાળીને બેસી જતી અને જીતની બાજી હારમાં પલટાઈ જતી. યુવાને વિચાર્યું કે એની માની માને આ તો 3 પેઢીની વાત છે, અને એણે કીધું મને આ સાંઢળી જોઈએ છીએ, અને એનું જે દામ થતા હતા એ ચૂકવી અને નીકળી ગયો. યુવતીના લગ્ન થતા હતા અને બરાબર ચોરીમાં ફેરા ફરવાની શરૂઆત થતી હતી, અને યુવાન હાકોટો કરી અને અંદર ગયો અને યુવતીને ખભા ઉપર બેસાડી, સાંઢળી ઉપર બેસાડી અને ભાગી નીકળ્યો. એને યુવતીને બચાવવા માટે કન્યા પક્ષવાળા ઘોડા સજાવે, ઘોડા પલાણે, તૈયારી કરે. એટલી વારમાં તો એ ઘણે દૂર જતો રહ્યો અને પાછળ વળીને જોયું તો ઘણા માણસો એને હરાવવા માટે આવી રહ્યા હતા, યુવતીને છોડાવવા માટે આવી રહ્યા હતા. જેમ જેમ નજીક આવતા જાય એમ યુવાન છે એ દરેકને ઢાળતો જતો હતો અને આગળ વધતો જતો હતો, અને એમ કરતાં કરતાં એણે પાછળ વળીને જોયું તો 4 ઘોડેસવારો જ હવે બાકી રહ્યા હતા. એટલે એ થોડાક દૂર હતા. એટલે આ યુવતીને એણે કીધું કે આ ઝાડ નીચે તું બેસ, હું એ 4 પોગી અને પાછો આવું છું. એણે તો 4 ઘોડેસવારો સાથે બરાબરનું યુદ્ધ ખેલ્યું અને બરાબર 4 પોગી જવાનો સમય આવ્યો ત્યાં પેલી યુવાન સાંઢળી છે ગુડો વાળીને બેસી ગઈ. તે છતાં પેલા યુવાને 4 ઢાળી દીધા અને પછી જે જગ્યાએ યુવતી કન્યાને બેસાડેલી હતી ત્યાં આવ્યો અને કહ્યું કે ચાલ હું તને તારા પિતાના ઘરે લઈ જાઉં છું અને તને લગ્ન મંડપમાં પાછી એ પતિ સાથે તારે લગ્ન કરવાના છે, અને તું આજથી મારી બેન. યુવતી વિચારવા માંડી કે તમે આટલો મોટો જંગ મારા માટે થઈને ખેલ્યો, આટલું મોટું યુદ્ધ કર્યું, અને હવે તમે આવું કેમ બોલો છો? ત્યારે એ યુવકે કહ્યું કે જો સાંઢળીમાં તેની માની માના 3 પેઢીનો ગુડો વાળીને બેસી જવાના સંસ્કાર ઉતરતા હોય તો તારા પેટે જે મારા સંતાનો થશે અને એના સંતાનો થશે એ પણ તે જેમ તારા મા બાપની ભર સભાની અંદર લગ્ન મંડપમાં તે આબરૂ લીધી એમ એ પણ મારી આબરૂ ક્યારેક લેશે, અને એટલા માટે થઈ અને હવે મારે તારી સાથે લગ્ન કરવા નથી. મિત્રો, એટલે તો આપણે મોસાળ પક્ષ અને બંને પક્ષના વંશ વારસો વિશે પણ તપાસ કર્યા પછી એકબીજાના લગ્ન કે સગાઈ થતી હોય છે. મહિલાઓની વિશેષતા માટે થઈ અને છેલ્લે મારે એટલું જ કહેવું છે કે પ્રસૂતિની પીડા રે વંધ્યા તે શું જાણે રે, જાણ્યું કેમ આવે રે માણ્યાને પ્રમાણે. દરેક મહિલાઓની તમામ ગુણો, તમામ આવડતોને અને વંદન કરી અને મહિલા દિવસની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. જય હિન્દ. બહેનો, આજે મહિલા દિવસે આપને વિનંતી કે મારી આ યુટ્યુબ ચેનલને આપ સૌ સબસ્ક્રાઈબ કરી સહકાર આપશો. થેન્ક યુ.